Welcome all of you, my dear student. Today we are going to learn unit number second and subunit 2.3, the little river. Last video we have seen the part first and part second. This is a very natural and beautiful poem. The poet was the Rabindranath Tagore, the little river. Today we are going to learn line to line and stanza of this poem, page number 37. Open your book, page number 37. Yes, are you ready? Okay. तर विद्यार्थी मित्रांनो, गेल्या 2 व्हिडिओमध्ये आपण या कवितेवर असलेल्या ज्या ॲक्टिव्हिटीज आहे त्याचा आपण अभ्यास केलेला आहे आणि आपण पाहिलं की धिस पोएम रिलेटेड अबाउट द फिगर ऑफ स्पीच. म्हणजेच ही जी कविता आहे, पोएटिक डिव्हाइस जे आहे, जे अलंकार आहे त्या अलंकारावर आधारित आहे. ओके, पेज नंबर 37, first stanza of this poem. Our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cow and carts can cross with ease. For the banks, though high, are not too steep. The poet Rabindranath Tagore says that in this poem, our little river, it meanders along. In summer, the water is only knee deep, and cows and cart can cross it with ease. For the banks, though high, are not too steep. Now listen the line to line. Second stanza. No sign of slime, the sand shine bright. On the one shore, cash field of blossom white, shaping miners through that sight. In this poem, the dark words we see, the new words from, and some words are in mother tongues like Mainaz. Do understand these words and observe these words, stanzas. The last line of second stanza is, the jackal's howl is heard there at night. Across the large grove of mango and palm, the village priest dwell in their cool shade, and girls and boys watch close to the bank, flashing with their gamchas as they wait. This is the third stanza of this poem. Next stanza. At dusk and dawn,
When their bath is done, they dip, wash clothes, and trash small fish. To their household tasks, those return having used river sand and for each dish. In Ashar, this is the also Marathi word, other tongue. Asha, clouds gathers, the water rise, the rivers in the sway, the currents go strong. There is rough and babbling sound at the muddy torrents swirl along. The wood unsure stare to life again, and our village waken to celebrate the rain. Rabindranath Tagore. In this picture, we see that the small were enjoying in water. तर विद्यार्थी मित्रांनो, या कवितेचा जर विचार केला तर एक नैसर्गिक कविता आहे. आणि आपण पाहिलं की आता सध्या पावसाळ्याचे दिवस, आपण पाऊस पडतो, आपल्या परिसरामध्ये नदी नाले ओढे ओसंडून वाहत आहे. आणि त्या पावसामध्ये काही मुलं आनंदसुद्धा घेत असतात. तर या कवितेच्या माध्यमामधून कवी रवींद्रनाथ टागोर आपल्याला या कवितेचं महत्त्व समजून सांगतात. पहिल्या पॅरेग्राफमध्ये, आवर लिटल रिव्हर इज अ meanders along. In summer, the water is only knee deep. And cows and carts can cross it with ease. For the banks, though high and are not too steep. बघा, इन आवर लिटल रिव्हर, आपली ही छोटीशी नदी. द टायटल ऑफ दिस पोएम, द लिटल रिव्हर, एक छोटी नदी. आमची एक छोटी नदी ती वाहते. इन समर मीन्स, आपण पाहिलंय, समर मीन्स उन्हाळा. पाणी कुठपर्यंत असतं उन्हाळ्यामध्ये आपल्याकडच्या नद्यांमध्ये? काही नद्यांना आपल्याकडे पाणी नसतं, पण काही नद्यांना पाणी असतं तर नी डीप, गुडघ्यापर्यंत. जे पाणी फक्त काय असतं? गुडघ्यापर्यंत. आणि त्या पाण्यामध्ये आपण ग्रामीण भागामध्ये जर विचार केला तर त्या पाण्यातून गाई, म्हशी आणि बैलगाड्यासुद्धा इकडून तिकडे जाऊ शकतात. क्रॉस इट विथ इझिली. ओके. आणि किनारे जे असतात, फॉर द बँक्स टू द हाय आर नॉट डीप. आणि किनारे ते जास्त खडबडीत सुद्धा नसतात. नो साइन, नेक्स्ट स्टँजा. No sign of slide, the sand shine bright. On one shore, Kosh fields a blossom white. Chirping mynas through that side, the jackal's howl is heard there at night. बघा, या नो सायन्स लाईन म्हणजे या ठिकाणी आपण विचार केला तर सँड शाईन ब्राईट. आणि हे जे किनारे जे असतात ते किनारे वाढूने चकाकतात. म्हणजेच पाणी कमी झाल्यानंतर नद्यांमधली जी वाळू असते
तीसुद्धा चकाकते आणि ऑन वन शोअर कास्ट फील्ड अ ब्लॉझम व्हाईट. म्हणजे जसं एखाद्या किनाऱ्यावर जे पांढरी फुले असतात त्याप्रमाणे स्वीपिंग मैना थ्रू दॅट साईट. आणि त्या ठिकाणी या पक्ष्यांचा आवाजसुद्धा आपल्याला ऐकायला येतो मैनासारख्या. Across the lie growth of mangoes and palm, the village priest dwell in their cool shade, and girls and boys bathe close the banks and splashing with their gamchas as they wade. बघा, या ठिकाणी गमचास हा शब्द बघा. आणि खेड्यातील जे लोक असतात अशा वातावरणामध्ये झाडांचा आसरा घेतात, त्या झाडाखाली बसतात, थंड सावली असते आणि मुलेसुद्धा त्या किनाऱ्यावर असलेल्या गुडघाभर पाण्यामध्ये त्या किनारी, नदीच्या किनारी मुली त्या ठिकाणी आंघोळ करत असतात. ॲज द डस अँड डाऊन वन्स देअर बाथ इज डन अँड दे डीप washcloth and to trap a small fish. To their household tasks they will return and having used the river sand and source each dish. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, आता या कवितेमध्ये या नदीच्या किनाऱ्यावर काय काय घडत असतं आपण पाहिलं की नदीची मध्ये आपण एखाद्या ठिकाणी नदीवर फिरायला गेले, फेरफटका मारला तर आपल्याला देअर हाऊस होल्ड टास्क इज द रिटर्न. म्हणजे दे डीप वॉश क्लॉथ अ स्मॉल ट्रॅप फिश अँड हॅव्हिंग यूज रिव्हर सँड अँड सॉसेज. धुणे भांडी करतात, काही लहान मुलं त्या ठिकाणी कापडाच्या माध्यमातून काही मासे पकडण्याचा प्रयत्न करतात. महिला त्या ठिकाणी नदी किनारी धुणे भांडी करून परत येत असतात. इन आषाढ, नेक्स्ट आन्सर, इन आषाढ क्लाउड्स गॅदर टू वॉटर्स राईज. आषाढ मीन्स आषाढ्यामध्ये आता आपण पाहिलं की हे क्लाउड्स गॅदर, आकाशामध्ये हे ढग जमा होत असतात या महिन्यामध्ये. अँड द वॉटर राईज, आणि पाणी हे वाढत असतं, नद्यांचं पाणी वाढते आणि नदी वेगाने वाहते. द रिव्हर्स इन्स्पायर्ड, द करंट्स ग्रो स्ट्रॉंग, द एअर इज ड्राय अँड पेबलिंग साऊंड. आणि नदी ही मोठ्या हवासुद्धा वाहत असते आणि नदीचा प्रवाहसुद्धा मोठा असतो. ॲज द मडी टॉरेंट्स ॲस्पर लागॉन. आणि चिखलधार जी असते, म्हणजे चिखल झालेला असतो, तो चिखलसुद्धा वाहून जात असतो मोठ्या पाण्याने. The woods on shore stir in life again and our village waken and celebrate. Celebrate the rain. आणि अशा पद्धतीने आमचं जे गाव असतं, आपलं गाव, वेकन द सेलिब्रेट द रेन, हा पावसाचा आनंद साजरा करत असतात. आणि हे लोक
त्या ठिकाणी हे जागे होत असतात, पावसाचा आनंद साजरे करतात. अशा पद्धतीने रवींद्रनाथ टागोर यांनी एक फिगर ऑफ स्पीचच्या माध्यमामधून आपल्याला ही कविता अभ्यासक्रमासाठी ठेवलेली आहे आणि आता याचा आपण सविस्तर अभ्यास केला. तर बघा विद्यार्थी मित्रांनो, या ठिकाणी जे न्यू वर्ड्स दिलेले आहे ते सुद्धा आपण आपल्या वहीमध्ये नोट डाऊन करायचं आहे. त्याचबरोबर पेज नंबर 38वर बघा, 38 जो इंग्लिश वर्कशॉप आहे तो सुद्धा आपण आपल्या होमवर्क्सच्या वहीमध्ये सोडवायचा आहे. पेज नंबर 38. त्याचबरोबर आपण रेनी सीझन, आलं का लक्षात? राईट अबाउट 12 to 15 लाईन्स अबाउट रेनी सीझन. 12 ते 15 ओळी आपण रेनी सीझन या विषयावर आपल्या वर्गपाठाच्या वहीमध्ये लिहायचं आहे. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण याच ठिकाणी थांबणार आहोत. पुन्हा भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.